देश विदेश बैठे सारे पंजाबियों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हाँ दीपक भंडारी तो तुसीं देख रहे हो D4U न्यूज़। हर वार की तरह एक बार फिर तुहाडे सामने हाज़र हाँ खबरां लैके। तुसीं सुन के हैरान होगे पंजाब दे विच उन्ना अनाज या चावल पैदा नहीं हुंदा जिन्ना सरकारी एजेंसियां खरीद कर लैंदियां ने। सेंटर हमेशा ही ये गल कहंदा रहा पर यह सब इस तरह मिले सी, इस तरह एक चक्कर चलाया गया सीगा कि कुछ सामने नहीं सी आंदा। उन्हें बड़ा वड्डा एक घोटाला सामने आया। ये नाल ही फूड सप्लाई डिपार्टमेंट दे विच एक होर 500 करोड़ तो वध दा घोटाला सामने आया। 8 अफसरां दे नाम सामने आए हैं तो 4 ते कहा जा रहा है कि उन्होंने जिवें राकेश सिंगला नूं डिसमिस किया गया उन्होंने भी बर्खास्त करने की तैयारी कर ली गई ने। पंजाब किदां कर्जदार हुंदा गया तो लीडर अफसर ते इन्हां दे जिहड़े चहेते ने चिमचे ने वो अमीर हुंदे गए। MVI जलंधर का फड़िया जाता है नरेश कलेर। उहदे कोल किस तरह आलीशान रिजॉर्ट कई बहु करोड़ी प्रॉपर्टियां ते आलीशान लग्जरी गड्डियां ते आलीशान कोठी। हुण उहदे 2 एजेंट फड़े गए ने। जे किस तरह उन्होंने दस्सिया भी किस तरह ये सारा जिहड़ा कपला करते सीगे, किस तरह पैसे लेंदे सीगे। हुण भगवंत मान सरकार ने तो बड़ा वैसे वधिया काम किया सीगा कि 1 MLA 1 पेंशन। एक MLA जे 6 वारी MLA रहिंदा है तो उन्होंने 6 वार की पेंशन नहीं दी जाऊगी, एको वारी उनकी उन्होंने पेंशन दी जाऊगी। तो पर कुछ साडे जिहड़े साबका MLA ने उन्होंने ये जिहड़ी चीज़ जिहड़ी है वो हजम नहीं हुई तो वो इनू लैके हाई कोर्ट चले गए ने। तो नाल दी नाल साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण BJP च हुण शामिल हो जा रहे हैं। 19 सितंबर को उन्होंने लोक कांग्रेस पंजाब लोक कांग्रेस है वो नाल पार्टी पूरी अपनी BJP दे विच शामिल करा लेंगे। हर रोज़ की तरह साडे नाल ने साडे एक्सपर्ट राकेश शर्मा उन्होंने गलबात करांगे। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भंडारी साहब। शर्मा जी पहला तो देखो घोटाला सामने जड़ा रोज़ गल तो फिर है फिर गल घोटालियां तो ही शुरू करते हैं असीं, सारे दर्शक भी कहते होंगे पर करिए कि रोज़ तो रोज़ नवा घोटाला है। अनाज ते चावल उन्ना पंजाब च पैदा नहीं हुंदा जिन्ना सरकारी एजेंसियां खरीद कर लैंदियां पैसा। ये पहलों सेंटर सरकार वालों भी कहा गया सी। मतलब ये सारा मामला की है, किस तरह ये पैसे के नाल नाल भी दसो भी हुण भारत भूषण आशू जिहड़े कि पहले ही जेल च ने टेंडर होंदे ने 2000 करोड़ का घोटाला किया जा रहा सी। एक होर घोटाला सामने आ गया भी जिहदे विच 8 अफसर भी शामिल ने ते एक ते कुछ जिहड़े आ वो आरती भी शामिल ने दस्सिया जा रहा, तो कुछ एजेंट भी शामिल ने। भंडारी साहब तुहाडी गल ठीक है। हुण करिए कि निकलदे घोटाले वे पिछली सरकार दे। ਹੁਣ लगता भी ਜਿਹੜੇ मनप्रीत सिंह जी खजाना मंत्री सही रहंदे ही भी खजाना खाली आ, खजाना दे भरन ही नहीं देंदे। सारा खजाना पैसे तो घर नूं लै जांदे। कोई खजाने जान देणगे तो खजाना भरूगा ना। गाला लोग मनप्रीत नूं कढदे ही, मुलाजम ही कढदे ही, सानूं तनखाहां नहीं देंदा, सानूं बोनस नहीं देंदा, साडी कोई जिहड़ी इंक्रीमेंट लगदी वो नहीं मिलण दी। तो वो बेचारा की करे तो लीडर जिहड़े पैसे घर नहीं जाते। पिछली वारी आपां वेखिया सेहत दा किड्डा तगड़ा घोटाला आ। हाँ भी एक फर्म नाल दी टेंडर करते जे तो उन्होंने छड्ड के दूजी फर्म ना कर लेंदे जे। नहीं उस फर्म को मतलब उहदे को समान दूजी फर्म उस फर्म को समान खरीदती है। 9 करोड़ का इन्होंने 22 का बेच देंदी आ। 9 करोड़ का नहीं लिया 22 करोड़ का ले लिया ते अद्धो अध होया होगा ना इन्हां दा। इदां ही ये जिहड़ी चीज़ है ना उन्नी साडे पैदावार नाज दी नहीं हुंदी जिन्नी ये खरीदते आ। ये लीडर ते दोवें हत्थी लुट्टण ते लगे आ देश नूं भी ते लोकां नूं भी। ते ये देखो भी झोने की पैदावार 2017 ते 18 दे विच 164 ਲੱਖ मीट्रिक टन हुई। तो इन्हें जी प्रोक्योरमेंट खरीद की 176.70 ਲੱਖ मीट्रिक टन। मतलब एक हुई है 12 करीब 12 लाख मीट्रिक टन पैदावार तो वध खरीद ली है। हाँ जी 13.70 ਲੱਖ मीट्रिक टन वध खरीद ली। इदा 2018 च 19 दे विच 169 ਲੱਖ मीट्रिक टन हुई तो इन्हें खरीदी 169.16 ਲੱਖ मीट्रिक टन। मतलब उधर दाल नहीं लगा उस बारी बहुत घट वजा। फिर भी ठुंगा मार गए, दाड़ घट लगा ठुंगा मार गए जी। फिर भी 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 152 ਲੱਖ मीट्रिक टन पैदावार हुई साडे। इन्हें 163.82 ਲੱਖ मीट्रिक टन की खरीद कर ली। मतलब 10 ਲੱਖ मीट्रिक टन उधर वध खरीद फिर खरीद ली। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਲੱਖ मीट्रिक टन हुई तो इन्हें खरीद की 202.82 ਲੱਖ मीट्रिक टन। वेखो किड्डा वड्डा घोटाला। मतलब 36 ते 38 ਲੱਖ मीट्रिक टन जी वध खरीद वाले वो पैदा एडा तगड़ा इन्होंने वेखो भी किन्नी लुट मचाई जे। पंजाब तक जाइए होना ही होना। इन्हों की वेखो भी ये पैसे रखते कितने आ ये नहीं समझ पैंदी। जमीनां च दबदे आ की करते आ दुबई च होटल पा लाने चिर किन्ने मर्जी होटल पा लाने। हुण ये की करते आ बाहरलियां स्टेटां दे विचों ना
ਮਾੜੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਰਲੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਲੇ ਆ, ਸ਼ੈਲਨ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰਲੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਲੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ MSP ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1888। ਇਹ ਮਤਲਬ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਇਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ 2000 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18 ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ। 600-700 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ 700 ਨਾਲ ਜਰਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ 54 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 70 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਐਮਰੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀਰੂਮਲ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਨਾ ਲਵਾਇਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ AP ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ DFS ਵੀ ਜਿਹੜੇ DFSO ਵੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਤੁਰਵਾਤੀ, ਧਨ ਤੁਰਵਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1800 ਕੁਇੰਟਲ ਚੋਰੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਚ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀਰੂਮਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੂਮਲ ਮੁਲਖਰਾਜ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ। ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਚ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਸਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਜਰ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਕੱਢ, ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਕੱਢੇਗਾ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਕਣਕ। ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਿੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਆਪੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ D4 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਵੀਰੂਮਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਤੇ ਡੀਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420, 409, 467, 68, 71, 120B ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7, 8, 12, 13 2 ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਪੜ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ।
ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ OSD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ OSD ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ OSD ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ OSD ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। OSD ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ OSD ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। OSD ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਹਲੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰ ਜੋ ਸੂਤਰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ 250 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਜੂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਜੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ OSD ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ OSDਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਨਾਵਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ESC ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਆਊ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਝਾਕਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਟਾਰੂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੀ ਤੇ ਕੱਟਰ ਮਾਨਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ OSD ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ CM ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਹਾਦਸਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ OSD ਆਂਦਾ ਮੈਂ OSD ਜਿੰਚੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ OSD ਤਦ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ OSD ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਰਿਸ਼ੂ ਮਿੱਤਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ
ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੀਰਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੀਐਫਸੀ ਸੁੱਤੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 30 ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ MBI ਨਰੇਸ਼ ਕਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਬਈ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਬਈ ਤੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ 2 ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ। ਰਾਮਪਾਲ ਏਲੀਅਸ ਰਾਧੇ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। 5 ਸਟਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇਹਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਫਲੈਟ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਵੇਖਣੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 3000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 1800 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ 1000 ਪਾਸ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਭੀ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ RTA ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਰੇਟਾ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ D4 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੇਟਾ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਇਹ 2 ਭਰਾ ਲਖਨ ਭਨੋਟ ਤੇ ਗਰੀਸ਼ ਭਨੋਟ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ACP ਵੈਸਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ RTS ਸ਼ਰੀਫ ਲੁਬਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ANR ਮੋਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ JS ਹਾਂਡਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਫੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ RC ਬਣਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RTA ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ VAP ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ PB02E 4748 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ PB02EH 8285। ਜਿਹਦੀ ID ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ IT ਵਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪੜੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MIA ਤੇ ਵੇਖਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਸੀਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸੀਦ ਹੋਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਸੀਦ ਹੋਰ। ਆਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਤੇ ਛੱਡੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ 15 ਦਿਨ ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਜਨਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ KD ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਦੋਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਸੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆ ਦੜਾ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਦੜਾ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੂਏਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਡੇ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਭੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਕਿ DGP ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋਨੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 30 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, DI ਸੰਜੀਵ ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫੜੀ, ਨਾਵ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਆ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮੋਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇ ਥਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਭੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕੰਮ, ਐਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਂਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਬਰ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ BJP 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਜੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਰਲ ਕੇ ਰਲਿਆ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 2 4 500 700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 2027 'ਚ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2024 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਕੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਗੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਆ ਘੁੰਮਣੇ ਉਹੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਮਾਂਡੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਂਡੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ MP ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ MLA ਨੇ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ BJP ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5-5 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ MLA ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੀਡਰ ਕੋ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 30 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੇ ਤੇ 30 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੜੋ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ 30 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੀ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10,000 20,000 25,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਲੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਘਟਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਕਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਦੋਂ 2012 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਵੀ MLA ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਈ ਤੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਵਾ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਹੀ ਲਵੇ। ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।